Hi all of you, welcome back to Ramareddy Maths Academy. This is the fifth lecture in our partial differential equations. In that we are going to discuss the Jacobian. Okay, Jacobian అంటే ఫస్ట్ మీకు తెలుసు నేను ఆల్రెడీ దీని ముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దామండి జకోబియన్. ఇది ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. దెన్ ఇవాల్యుయేట్ దిస్ dou xyz by dou uvw or ఇలా అడగచ్చు show that the result అంటే same this is equal to u square v. And first of all మనకి Jacobian this value is what? We already discussed the numerator values are the functions and denominator values are the variables. న్యూమరేటర్లో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఫంక్షన్స్ అండి ఎప్పుడైనా, అండ్ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ వేరియబుల్స్. అంటే ఈ ఫంక్షన్ని ఈ వేరియబుల్లో మనకి ఇస్తారు. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం 2008, 12, 16, 11 చాలాసార్లు రిపీట్ అయిందండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ XYZ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు మనకి ఇక్కడ. x something equation, y something and z ఇచ్చారు. Okay, first of all we have to calculate x, y, z. For that what we have to do, this is what, it's only the z value is given directly. What is our z value beta? u, v, w. Consider it as 1. Okay, then put this z value in this equation, or else we know that y plus z is what? uv. Put z in 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది చెప్పండి? y plus z. What is our z here? uvw. అంటే from here we can consider y value, bring the term into that side, uv minus uvw beta. అంటే దీన్ని 1 మైనస్ మనం ఏమని రాయొచ్చు? 1 మైనస్ డబ్ల్యూ యూవి కామన్ తీసి 1 మైనస్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 1 అని రాయొచ్చు, కానీ అదంతా అవసరం లేదు, ఇది వదిలేసేయండి. ఇదేంటండి? వై వాల్యూ. నౌ ఐ హ్యావ్ టూ వాల్యూస్, వన్ ఈజ్ వై, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్. నౌ I will going to calculate x. How we can calculate x? From that we know that the given value is x plus y plus z is equal to 0, given that this. From here what we have to do, consider it as 3, put x, sorry not x, put y and z in 3. నేను వైజెడ్ వాల్యూలను తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? ఎక్స్. వై అంటే ఎంత బయట? ఇక్కడ వచ్చింది నాకు యూవి మైనస్ యూవిడబ్ల్యూ. జెడ్ అంటే ఎంత అండి? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ గివెన్ యూవిడబ్ల్యూ. ఓకేమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? యూ. దెన్ we have to calculate x, right? Take all these values into that side. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? From here x is equal to u minus uv plus uv. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ కదా బేటా, నో నీడ్ టు రైట్ దోస్ టర్మ్స్. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ అవర్ x value. Now I have three values x, y, z. Then what we have to do? How to calculate the Jacobian? What is the Jacobian? If x, y, z are any functions with variables u, v, w, then the det of this, consider the det, that is the Jacobian. అంటే నేను దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పానండి. ఏంటిదండి? ద Jacobian, what is that value? Dou x, y, z upon dou u, v, w. అంటే determinant of the function by variable, the function by each and every variable you can write in the first row. And ఏంటిది? dou x by dou u, dou x by dou v, dou x by dou w. Same as second function by divided by all variables, dou u, dou y by dou v, dou y by dou w. After that the last function by all variables, dou z by dou u, dou z by dou v and dou z by dou w. This is what? The Jacobian. Okay, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా ఇదేనండి. ఓకే, ద రిజల్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ వి, లేదా దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి అంటున్నారు.
For this, if you want to calculate this determinant, what we have to do, you need to calculate all the values of this dou x by dou u, dou x by dou v, dou x by dou w, all values నాకు కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే consider, we are going to consider x. x ఎక్కడ ఉంది బేటా, ఇక్కడ x is equal to u minus uv. అంటే xకి నేను 3 times డిఫరెంట్ వేరియబుల్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఒకసారి u, ఒకసారి v, ఒకసారి w. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డో xy డో u చేస్తానండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూతో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇది 1. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఫంక్షన్, u v ఉంది, సపోజ్ అనదర్ v ఉంది. మనం దేంతోనైతే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నామో ఆ వేరియబుల్ పక్కన అనదర్ వేరియబుల్ ఉంటే కాన్స్టెంట్, మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, ఇండివిజువల్గా ఉంటే దట్ విల్ గోయింగ్ టు 0. ఓకే, అదే మనకి నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్లో యూవీని ఏం చేస్తాం, యూవీ ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 1 అవుతుంది, ఇక్కడ యూతో చేస్తున్నాను కాబట్టి v కాన్స్టెంట్, u ఈజ్ వాట్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ v. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ డో ఎక్స్ బై డో వి, వీతో సాల్వ్ చేయండి నాన్న. వీతో చేస్తున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో వి టర్మ్, దిస్ ఈజ్ 0, ఇక్కడ v 1 అవుతుంది, ఇది మైనస్ u అంటే ఎంత వచ్చింది నాకు, ఇది మైనస్ u. నెక్స్ట్ డో ఎక్స్ బై డో w, ఈజ్ దర్ ఎనీ w టర్మ్, నో, 0. ఓకే ఫైన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను ఇంకొక టర్మ్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే y అండి. అంటే ఇక్కడ నాకు y ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ uv మైనస్ uvw. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు డో ఎక్స్ బై, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫైన్. ఇప్పుడు డో ఎక్స్ బై డో, సారీ నాన్న, డో వై కదా, వై ఫంక్షన్ కదా, డో వై బై డో యూ చేయండి, డో వై బై డో వి చేయండి, డో వై బై డో డబ్ల్యూ. చూడండి అమ్మా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ కాన్స్టెంట్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్. ఇక్కడ యూతో చేస్తున్నాను కదా, నాకు ఇది ఎంత వస్తుంది, వి. ఇదేమవుతుంది VW, ఎందుకంటే u 1 కదా. నెక్స్ట్ వీతో చేస్తున్నాను, v1 కదా, ఇది ఎంత వస్తుంది u, ఇక్కడ v1 కదా, UW. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, డో y బై డో w, wతో చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో w టర్మ్ ఇన్ ద ఫస్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ 0 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మైనస్ uv, ఐ గోట్ మైనస్ uv. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక టర్మ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. What is that? Our last variable is what? One is x, xకి 3 variablesతో చేశాను, and another one is z, and the last one is u, v, w, z. Here what we have to do, dou z by dou u చేయండి బేటా, dou z by dou v చేయండి, dou z by dou w. ఇప్పుడు డో z బై డో యూ చేస్తున్నప్పుడు u డిఫరెన్షియేషన్ 1 అవుతుంది, రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నాయి కాన్స్టెంట్. వీతో చేస్తున్నప్పుడు v1 uw వస్తుంది, wతో చేస్తున్నప్పుడు w1 uv వస్తుంది. నౌ ఐ గోట్ ఆల్ ద పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ టర్మ్స్, పుట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్. దెన్ నేను వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1 మైనస్ w, next minus u 0, and next one v minus vw, and this is what u minus uw and minus uv. Okay, and the last one is vw uw uv. Okay beta, det. ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దామండి, there is no place. If you want, just pause the video and note it down. Okay, ఇక్కడ రాస్తాను రిజల్టింగ్. నాకేం రావాలండి రిజల్టింగ్, ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద జకోబియన్, ఇవాల్యుయేట్ అన్నప్పుడు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, జకోబియన్ వాల్యూ ఇట్ మస్ట్ బి యూ స్క్వేర్ వి రావాలి. నేను డెట్ చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ రో, సి యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రిమూవ్ ద ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ కాలం AD మైనస్ BC. అంటే ఎలా తీసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, what is that first element, 1 minus v with corresponding row column removing, then remaining the cofactor is uv of u minus uw
Is it clear beta? Okay. 1 minus of C. This is BC lo already minus undi. Minus of minus it will become to plus UV into UW. Okay ma? Tarvata negative of second element, but the second element having negative already, and I consider this column and this row, then AD minus BC. అప్పుడు నాకు అది ఏమవుతుంది ప్లస్ U of V minus VW into UV minus of this minus plus అవుతుందండి UV and VW. ఓకే, మీరు దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. నేను 1తో ప్రోడక్ట్ చేస్తాను, లేదా ఫస్ట్ టైం ఏం చేయండి ఇంటర్నల్ టర్మ్స్ అన్ని సింప్లిఫై చేయండి. దిస్ విల్ బికమ్ టు U2V minus U2VW plus U2VW. Okay, plus U of this term V, ఇది UV కదండి, Uతో తీసుకున్నప్పుడు ఇది UV కదా, ఏమవుతుంది UV² minus UV²W plus UV²W. చూడండి అమ్మా, నాకు ఇక్కడ ఇవి రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇక్కడ ఇవి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. చూడండి, నేను 1తో ఈ టర్మ్ ప్రోడక్ట్ చేస్తాను U2V, తర్వాత Vతో చేయండి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ U2V². తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటిదండి ప్లస్ ఆఫ్ U2V². అంటే U2V² క్యాన్సిల్ ఫైనల్గా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్? హెన్స్ ఇట్ ఈస్ proved. లేదంటే ఏంటిది ద జకోబియన్ ఆఫ్ del or dou, your wish, del of xyz by del of UVW is equal to U2V. ఓకేనా? ఇంకొకటి, మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయకండి, ఎక్కడ ఏ స్టెప్ మిస్ అయినా మీకు అర్థం కాదు. పర్ఫెక్ట్గా చూడండి. 5th యూనిట్ R18 వాళ్ళకి ఇది 5th యూనిట్ మల్టీ వేరియబుల్ క్యాలిక్యులస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండి. ఇందులోనూ మనకి చాలా తక్కువ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి, వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ అప్ టు 4 క్లాసెస్, 3 క్లాసెస్లో అదే చెప్పాను. ఏంటంటే అది దట్ ఈజ్ వాట్ our Eulers. Okay, and the second one is that is related to what? Second one is what? Jacobian. Next, third one is total differentiation or finite dependent, and the last one is if the Jacobian is equal to 0 అయితే ఏంటి, లాస్ట్ మెథడ్ చెప్తానండి. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ అంటే దీని తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. ఆ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ అంటే సేమ్ లైక్ దిస్, జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ 3-4 మెథడ్లో నుండి ఒకటి టోటల్ డిఫరెన్షియేషన్, ఐలర్స్ అండ్ జకోబియన్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లేదు ఇందులో నుంచి రాలేదు అంటే పక్కా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమా మినిమా, అది ఒక్క టాపిక్ ఉంటుంది. ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి నేను అది కంప్లీట్ చేసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. See, this is the second problem in ours. యాక్చువల్గా నేను మీకు ఇది 5th లెక్చర్ అని చెప్పానండి. పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఇది మనకి 6th క్లాస్ నానా, సారీ ఫర్ దాట్, నేను అప్డేట్ చేయలేదు బోర్డు మీద. ఓకే, 6th లెక్చర్ అండి, నాట్ 5th ఆల్రెడీ జకోబియన్ ఇంట్రడక్షన్ పోస్ట్ చేశాను. అండ్ in the 6th class, second problem is x is equal to r cos theta and y is r sin theta. Find the Jacobian of this and this. Or ఇదే ప్రాబ్లం ఇంకెలా అడగచ్చు అంటే షో దాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 జకోబియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. మనకు తెలుసండి, కొంచెం ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేద్దాము. హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ ఇచ్చారు, వై ఇచ్చారు, దేర్ ఇస్ నో ఆర్ ఇన్ వాల్యూ. సీ ద ప్రాబ్లం కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఎక్స్ వై బై ఆర్ టీటా అంటే ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఉంది అండ్ వేరియబుల్స్ టీటాలో ఉన్నాయి, ఆర్ అండ్ టీటా, అదే కదండి ఇచ్చినటువంటి డేటా. కానీ మనకు లేనటువంటి డేటా ఏంటి, ఫంక్షన్ ఆర్లో ఉండాలి, వేరియబుల్స్ ఎక్స్లో ఉండాలి, అంటే డోఆర్ బై డో ఎక్స్, అంటే ఆర్లో ఉన్నాయండి, ఇక్కడ లేవు కదా. అదేంటో నేను ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు
find this value. Okay, what is that? For that what we need, dou x by dou r, dou x by dou theta, dou y by dou r, dou y by dou theta. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. తర్వాత ఫంక్షన్ని ఆర్లోకి టీటాలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, హియర్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ దాట్ given data x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. కానీ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇంకొకటి కూడా తెలుసండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. ఇది కూడా రాసుకోండి, ఎందుకో నేను చెప్తాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అని రాసుకుంటే, అంటే నేను ఎందుకు ఇది రాసానంటే, ఇక్కడంటే ఓకే ఎక్స్ బై ఆర్ తీసుకుంటారు, ఎక్స్ బై టీటా ఫంక్షన్ ఎక్స్లో వైలో ఉంది. ఇక్కడ వి నీడ్ ఆర్ వాల్యూ, రైట్? ఫర్ దట్ we will going to consider from the polar coordinate r square is equal to x square plus y square. సేమ్ లైక్ టీటా, ఈ రెండింటి నుంచి నేను టీటాని ఎట్లా రాస్తానంటే, సపోజ్ నేను ఎక్స్ బై వై తీసుకున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ కాస్ ఎక్స్ బై ఆర్ ఆర్ వై బై ఎక్స్ టీటా. నాకు ఈజీ, మన ఫామ్ ఏంటి, tan ఇన్వర్స్లో వచ్చిందనుకో, దానికి ప్రిన్సిపల్ ఉంది కాబట్టి నేను y బై ఆర్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఆర్ సైన్ టీటా అపాన్ ఆర్ కాస్ టీటా, బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. దెన్ ద y బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, tan టీటా. ఫ్రమ్ హియర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ బేటా, tan ఇన్వర్స్ y బై ఆర్. నేను ఎందుకు y బై ఆర్ తీసుకున్నానంటే, నాకు ట్యాన్లో వస్తే ప్రిన్సిపల్ ఉంది, ఓకేనా? ఎందుకని tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x is what, 1 by 1 plus x square. Now from here I know the r value and theta value. Okay, first of all నేను r thetaలో కాకుండా ఇది సాల్వ్ చేస్తానండి. ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఫస్ట్. అది రావాలంటే డో ఎక్స్ బై డో ఆర్ ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్, డో ఎక్స్ బై డో ఆర్. నేనేం చేస్తున్నానంటే డో ఎక్స్ బై డో ఆర్ చేస్తానండి. అంటే ఆ ఎక్స్ని ఆర్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఆర్ 1 అవుతుంది, కాస్ టీటా వస్తుంది. అండ్ ఎక్స్ని వైతో టీటాతో చేయాలి. ఒకసారి ఆర్తో చేయండి, ఏమొచ్చింది, ఇది వచ్చింది. టీటాతో చేస్తే ఆర్ కాన్స్టెంట్, కాస్ టీటా డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ సైన్ టీటా. సేమ్ లైక్ వైని ఆర్తో చేస్తానండి, వైని ఇక్కడ వద్దులండి అమ్మా. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, డో వై బై డో, ఇవ్వండి నేను చేసేది, డో వై బై డో ఆర్. డో ఆర్తో చేస్తున్నప్పుడు ఇది r1 అవుతుంది, సైన్ టీటా. అండ్ డో వై బై డో టీటా, టీటాతో చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సైన్ డిఫరెన్షియేషన్ కాస్, అంటే ఆర్ కాస్ టీటా. Okay, now I know these 4 values. Then after that what we have to do, we need to find this dou r by dou x, dou r by dou y, dou theta by dou x, dou theta by dou y. Okay, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలండి, డో ఆర్ బై డో వై. ఒకసారి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. నెక్స్ట్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాల్యూ ఏంటంటే ఇదండి. ఓకే, అందులో నాకు ఏమేమి కావాలండి, డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ కావాలి. డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ఎలా వస్తుందంటే, ఈ ఈక్వేషన్ని నేనేం చేస్తానంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేయండి. అప్పుడు నాకు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, 2r డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x అవుతుంది. 2 క్యాన్సల్, డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఆర్. సేమ్ లైక్ నేను ఈ ఈక్వేషన్ని వైతో చేస్తున్నాను, 2r డో ఆర్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y అండి. దెన్ డో ఆర్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y by r. Now I got 2 terms, one is dou r by dou x, then another one is dou r by dou y. తర్వాత నేను చేయాల్సింది ఏంటిది, డో టీటా బై డో వై. డో టీటా బై డో వై కదా, డో టీటా అపాన్ డో ఎక్స్, డో టీటా అపాన్
డో వై. కానీ మనకి టీటా అంటే ఏం తెలుసు బేట? టీటా అంటే ఏంటిది? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్. tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వై స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్. అవునా? ఇది వై బై ఎక్స్ కదండి మనం తీసుకునేది. సారీ ఫర్ దాట్. వై బై ఎక్స్ నాట్ ఆర్. ఓకే. అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ నాకు? వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. అవునా? దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేశాను అనుకోండి. అంటే ఎలా? 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అంటే మైనస్ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. ఆఫ్టర్ దట్ నౌ ఐ గాట్ దిస్ ఇస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అండి. అప్పుడు నాకు అది ఏమవుతుంది? 1/y ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. కరెక్టేనా? 1/y ఆఫ్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? మైనస్ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఈ మార్కర్ కనిపిస్తుందా? ఓకే. కానీ వై అంటే ఎంతండి మనకి ఇక్కడ? వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ సైన్ టీటా. కానీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎంత మనకి? ఆర్ స్క్వేర్. ఈ ఆర్ క్యాన్సిల్. నాకేమొస్తుంది? సైన్ టీటా బై ఆర్. ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ నాకు? సైన్ టీటా బై ఆర్. కరెక్టే కదా? వై అంటే ఆర్ సైన్ టీటా అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ క్యాన్సల్. సైన్ టీటా బై ఆర్ వచ్చింది. సేమ్ లైక్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాను. డో టీటా బై డో వై అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వై టీటా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే tan ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? 1/1 ప్లస్ దిస్ టర్మ్ అంటే వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాను కాబట్టి వై బై ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 1/x అవుతుంది. నేను దీన్ని ఇక్కడ సింప్లిఫై చేశాను అనుకోండి. పైకి తీసుకొస్తాను. 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ టర్మ్ పైకి వచ్చింది అనుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. 1/x. ఎక్స్ క్యాన్సిల్. నాకు ఎంత వస్తుందంటే ఎక్స్ అపాన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది. ఎక్స్ అపాన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది. బట్ వి నో దట్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ r cos theta and x square y square is nothing but r square. R cancel. Cos theta by r. Okay now I got two values, this and this, four values. One is dou r by dou x, dou r by dou y and dou theta by dou x, dou theta by dou y. ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్గా టోటల్ ఈ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. తర్వాత రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేద్దామండి. ఓకేనా? చూడండి, ప్లేస్ లేదండి, కొంచెం ఇక్కడే రాసేద్దాము. ఇది తీసేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను? ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్. వాట్ ఈస్ అవర్ జకోబియన్? డో ఎక్స్ వై అపాన్ డో ఆర్ టీటా అంటే ఏంటిది? డెట్ ఆఫ్ డో ఎక్స్ బై డో ఆర్, డో ఎక్స్ బై డో టీటా, డో సారీ ఎక్కడ రాయాలండి ఇది? ఎక్స్ టర్మ్స్ డో ఎక్స్ బై డో టీటా, వై టర్మ్స్ డో వై అపాన్ డో ఆర్, డో వై అపాన్ డో టీటా. ఓకేనా? దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. చూడండి, డో ఎక్స్ బై డో ఆర్ అంటే ఎంతమ్మా? కాస్ టీటా. డో ఎక్స్ బై డో టీటా అంటే ఏంటి? మైనస్ ఆర్ సైన్ టీటా. ఓకేనా? తర్వాత డో వై బై డో ఆర్ అంటే ఏంటి? సైన్ టీటా. నౌ దిస్ ఇస్ ఆర్ కాస్ టీటా. డూ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డిట్ ఆఫ్ దిస్ ఏడి మైనస్ బీసీ. ఏడి అంటే ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అండ్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న? దిస్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, రెండిట్లో ఆర్ కామన్, టేక్ ఇట్ అవుట్. కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అంటే నాకు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది బేటా?
ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా సైన్ స్క్వేర్ టీటా అంటే 1 అంటే నాకు ఈ వాల్యూ నాకు ఆర్ వచ్చింది. జకోబియన్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఆర్ వచ్చిందండి. నౌ ఐ విల్ గోయింగ్ టు డూ ద సెకండ్ జకోబియన్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇంకొక జకోబియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారండి. ఏంటది? కన్సిడర్ డో ఆర్ టీటా బై డో XY. అవునా? దీన్ని ఎలా రాస్తాను? జకోబియన్ డెట్ ఆఫ్ డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ డో ఆర్ బై డో వై. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డో టీటా బై డో ఎక్స్ డో టీటా బై డో వై. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఆల్ 2 వేరియబుల్స్ ఫస్ట్ రో, సెకండ్ ఫంక్షన్ 2 వేరియబుల్స్ సెకండ్ రో. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీని వాల్యూ నాకు తెలుసండి. నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఏంటంటే డో ఆర్ బై డో ఎక్స్, డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, x upon r. Dou r by dou y is what? Y upon r. And dou theta by dou x ఎంత వచ్చింది నాకు? sin theta by r. That is cos theta upon r. అవునా? ఇప్పుడు ఇది రబ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ డిటర్మినెంట్ అనుకుంటే ఏమొస్తుందో చూద్దామండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ జకోబియన్ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఓకే, నా డెట్ చేస్తే నాకు ఏడి మైనస్ బీసీ అంటే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అపాన్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ టీటా బై ఆర్ మైనస్ వై అపాన్ ఆర్ ఇంటూ సైన్ టీటా బై ఆర్. ఓకే బేటా, నా దీన్ని చేసినట్లయితే ఇది ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కాస్ టీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వై సైన్ టీటా అపాన్ ఆర్ స్క్వేర్. కానీ మనకి ఎక్స్ అంటే ఏమని తెలుసు? ఆర్ కాస్ టీటా అని తెలుసు. అవునా? అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారా? లేదా నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? కరెక్టేనా? నేను సారీ ఎక్స్ బై ఆర్ ఒకటి తెలుసండి మనకి. ఎక్స్ బై ఆర్ అంటే మనం దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? నేను ఆల్రెడీ ఇందాక రాశాను. డో ఆర్ బై డో టీటాలో ఇక్కడ రబ్ చేశాను. డో ఆర్ బై ఇక్కడ రాశాను చూడండి. డో ఆర్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బై ఆర్ కదా, కాస్ టీటా కదా. అంటే నేను ఫైనల్గా ఈ ఎక్స్ బై ఆర్ ప్లేస్లో కాస్ టీటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ. అప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, వై బై ఆర్ అంటే ఏంటి? సైన్ టీటా. ఇది మనకి ఎక్స్ బై ఆర్ అంటే కాస్ టీటా కదా, కాస్ టీటా ఇంటూ కాస్ టీటా బై ఆర్ సైన్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా బై ఆర్. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ క్లియర్లీ? ఓకే బేటా, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకేమొచ్చింది? కాస్ స్క్వేర్ టీటా అపాన్ ఆర్. ఒకటినా ఇక్కడ ఏదైనా టర్మ్ నెగిటివ్ వచ్చిందా? ఇది టర్మ్ నెగిటివ్ అండి, నేను అదే డౌట్ వస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ ఇందాక దాంట్లో. అప్పుడు ఇది నెగిటివ్ ఇది మనకి పాజిటివ్ కదండి. కాస్ స్క్వేర్ టీటా బై ఆర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై ఆర్. చూడండి, సైన్ మర్చిపోతే ప్రాబ్లమే రాంగ్ అయ్యేది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 బై ఆర్ కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా అంటే ఎంత బయట 1 అంటే నాకు ఎంత వచ్చింది? 1 బై ఆర్. సెకండ్ జకోబియన్ 1 బై ఆర్. ఫస్ట్ జకోబియన్ నాకు ఎంత వచ్చిందండి? ఆర్ వచ్చింది. సెకండ్ జకోబియన్ 1 బై ఆర్. మనకి ఇది కదా కావాల్సింది. ఇండివిజువల్గా రాయాలనుకోండి, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? R and this value is 1 by R. Put those values here. I'll consider the LHS part. ikkada substitute cheyandi. First value R and second value 1 by R. R cancel. The result is what? 1. Hence it is proved. Okay, ardhamaindi kadandi. Next problem.